नमस्कार सांगमाने आपणक मनरे केबे ही प्रश्न उठिछि कि लोक माने केवल आपण को ही काहेकि ताश्चर्य करती, आपणक निष्पत्ति उपरे काहेकि हसंती, आपणक नीरवता को काहेकि दुर्बलता बोली भाबंती। तेबे ध्यान देई सुनंतु, ताश्चर्य बा टाहिटपरा कौनसी दुर्बल व्यक्ति को मिले नहीं। यह ताकू मिले जहा भितर किछि करि देखाइबार क्षमता थाई। फरक केवल एतिकी जे आज पर्यंत आपण को शिखा जाइछि जे सबु सहीजिबा जणे भल नारीर परिचय। नई जीवा होउछि संस्कार एवं चुप रहिबा होउछि बुद्धिमान काम। किंतु सत्य एहा जे बारंबार सही जाउथिबा नारी नुहे बरम जवाब देबा शिखिथिबा नारी ही सम्मान पाए। आत्मविश्वास फेरई आणंतु, ताश्चर्य को डरिबा छाड़ंतु, कारण भय सेठी सृष्टि हुए जेउठी आत्मविश्वास मरी जाई थाए। आज आपण को सही आत्मविश्वास फेरई आनिबाकू हेबो, जहाकू समाज संपर्क एवं लोकंको कथा धीरे धीरे आपणको ठारू छड़ाई नेछि। मने रखंतु, एही दुनिया आपण को सेतेबेले पर्यंत परखुथिबो जेतेबेले पर्यंत आपण निजे निजर मूल्य स्थिर करिनाहंती। लोक माने ताश्चर्य करंती कारण सेमानकु लागे आपण जवाब देबे नाही। ଯେଉଁ दिन आपण सठिक समय सठिक शब्द रे जवाब देबा शिखि जिबे, सेही दिन अधा युद्ध आपणको बिना लड़ाई रे जीति जिबे। मन रखंतु, ताश्चर्यर जवाब चित्कार करबा नुहे, गाली देबा नुहे किंबा कांदिबा मध्य नुहे। एहार प्रकृत जवाब हेउछि शांत, स्पष्ट एवं आत्मसम्मान भरा व्यवहार। आपण कहार इमोशनल डस्टबिन नुहंती जे जी चाहिबो आसी निज मनर मैला आपणको ऊपर ढाली देबो। जदि केही आपणको पोशाक को नै किछि कहे, तेबे लज्जारे मुंड नुआंतु नाही, बरम सीधा आखिरे आखि मिसाई कहंतु, मते मो निष्पत्ति ऊपर भरोसा अछि। जदि केही बयस, विवाह किंबा कैरियर को नै किछि कहे, तेबे सफेई देबा बंद करंतु एवं कहंतु, मु मो जीवन मो हिसाब रे गढुछि। घरर ताश्चर्य एठारे नियम प्रस्तुत करंतु, स्पष्ट करंतु केउ विषय रे आपण कथा हेबे नाही। जदि सही कथा बारंबार कहा जाए, तेबे सेहिटारु चुपचाप उठी चली जांतु। समाजर ताश्चर्य एमानक ठारू दूरता बजाय रखंतु। समस्त को निज जीवन रे प्रवेश करबाकू अनुमति दियंतु नाही। निज लोकमानकर ताश्चर्य एमानकू अति शांत भावे जवाब दियंतु। सेमाने आपणक प्रतिक्रिया रो ही शक्ति पांती। तेणु भावप्रवण न होई बुद्धिमतार सह उत्तर दियंतु। जदि केही कुहे तुमे बहुत बदली जाइछ, हसिकी कहंतु, हाँ मु निजको पूर्व अपेक्षा उन्नत करिछि। जदि केही कुहे तुमे अहंकारी होई जाइछ, शांति रे कहंतु, मु निजको कम भाबिबा बंद कर देइछि। जदि केही नीचा देखाइबाकू चेष्टा करे, कहंतु, जदि आपणको मो जीवन रे एते असुविधा अछि, तेबे आपण मो ठारू दूरेई रहि परिबे। केवल शब्द नुहे, निजर कर्म द्वारा मध्य जवाब दियंतु। निज गोड़रे निजे छिड़ा हुअंतु, किछि नुआ शिखंतु एवं सफल होई देखांतु। ଯେଉଁ दिन आपण सफल हेबे, से दिन एही ताश्चर्य गुड़िक आपे आपे बंद होई जिवो। आज निज सह एही शपथ करंतु, मु निजर आत्मसम्मान बळी देई कोनोसी संपर्क रखिबि नाही एवं आवश्यक पड़िले एका छिड़ा हेबाकू साहस रखिबि। आपण दुर्बल नहंती, केवल सठिक अस्त्र व्यवहार करिबा शिखि नथिले। आज ठारू सही आत्मविश्वासर अस्त्र उठाइबा आरंभ करंतु। एबे निज भितर सही महिला को जागृत कर, जे कहा कथारे नुहे बरम निज बुद्धि रे चले। कारण तुमे कौनसी साधारण झियो नुहे, तुमे जणे राणी एवं राणीर सबुठारू बड़ गुण हेउछि से अपमान बा टाहिटपरा शुणी चुप रहे नाही। से पाटितुंड मध्य करे नाही। से मन देई निष्पत्ति निये एवं एपरि उत्तर दिए जे सामना लोक द्वितीय थर सीमा पार करबा पूर्वरु थरी उठे। मने रख, राणी को कहार कटु कथारे किछि फरक पड़े नाही। फरक पड़े जे तार शक्ति केउठी खर्च होउछि। तेणु प्रथमे यह बुझ कि प्रत्येक टाहिटपरा एक परीक्षा। हुए तो तुमे पुराणा अभ्यास रे चुप रही निजको छोट मानि नेबो, किंबा एक नुआ स्तर को उठी निजर सीमा निर्धारण करिबो। जणे राणी सबुबेले सीमा ठीक करे, से भिक मागे नाही। आज ठारू निज मनरे एही कथा बसाई दियो कि टाहिटपरा करुथिबा व्यक्ति तुमर शत्रु नुहे, से केवल तुमर साहस को परखुछि एवं जेतेबेले तुमे सठिक उत्तर दियो, सेतेबेले प्रकृतरे तुमे ताकू नुहे बरम जोकु शिखाउ थाओ कि मो स्वरर मूल्य अछि। एबे सुनो, राणी केबे भी भावप्रवण होई उत्तर दिए नाही, कारण भावप्रवण उत्तर सामना लोकंकु तुमर दुर्बलता देखाई दे।
ରାଣୀର ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସୀମାରେ ଭରା ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଯଦି କେହି କହେ ତୁମକୁ ଏତେ କହିବା ଶୋଭା ପାଏନି, ତେବେ ରାଣୀ ଉତ୍ତର ଦିଏ ଯେଉଁଠି ମୋର ସମ୍ମାନ ଥାଏ ସେଇଠି ମୁଁ କହେ। ଏଥିରେ ରାଗ ନାହିଁ କି ସଫେଇ ନାହିଁ, କେବଳ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅଛି ଏବଂ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟତା ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ଅସହଜ କରିଦିଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝ ଯେ ଟାହିଟାପରା ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଆସେ ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ଘର, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସମାଜ। ରାଣୀ ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଅଲଗା ରଣନୀତି ଆପଣାଏ। ବୁଦ୍ଧିମତୀ ନାରୀ ନିୟମ ତିଆରି କରେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇବାରେ ନିଜ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଦିଏ କି ଏହି ବିଷୟରେ କଥା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ତଥାପି କଥା ହୁଏ ତେବେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସହ ରଖାଯାଉଥିବା ନୀରବତା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ତର। ରାଣୀ ବହୁତ ସତର୍କ ଥାଏ। ସେ ଭଲ ପାଇବା ନାଁରେ ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ବାରମ୍ବାର ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି ତୁମକୁ ଛୋଟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତେବେ ରାଣୀ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କୁହେ, ଯଦି ତୁମକୁ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ତେବେ ଦୂରତା ହିଁ ଭଲ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ସତରେ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖେ। ସମାଜର ଟାହିଟପରା ଉପରେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ମହିଳା କେବେ ହସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ହସ ପଛରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ସେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣେ ଯେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବଳ ସଫଳତା ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପକାଅ କି କଟୁ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ କି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିମତୀ ନାରୀ କେବେ ବି ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିବାକୁ ଦିଏ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ସାମ୍ନା ଲୋକର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ତାପରେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ମହିଳା ସେଇଠି ଆକ୍ରମଣ କରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ। କେବେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ତ କେବେ କେବେ ଗୋଟିଏ ଚାହାଣୀରେ। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ମାନସିକ ନିୟମ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ଖୁସି ନଥାଏ ସେ ହିଁ ଅନ୍ୟକୁ ଟାହିଟାପରା କରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନିଅ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଅପମାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମାନଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତା ସହ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖ ନାହିଁ। ଟାହିଟାପରା ସେତେବେଳେ ବିପଜ୍ଜନକ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତାକୁ ସତ ବୋଲି ମାନିନିଅ। ରାଣୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ନିଜର ଭାଷା ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ। ବୋଧହୁଏ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଦେଖିବା ଭଳି ଶବ୍ଦ କମ୍ କର ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି, ମୋ ପାଇଁ ଏହା ସଠିକ୍, ମୁଁ ଏପରି କରିବି ନାହିଁ ଭଳି ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କର। ମନେ ରଖ, ସବୁ ଟାହିଟାପରା ଉତ୍ତର ଦେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ତୁମର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆଘାତ ଲାଗେ ସେଠି ଚୁପ୍ ରହିବା ଆତ୍ମଘାତୀ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ କେହି କିଛି କୁହେ ନିଜର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସିଧା ରଖ। ଆଖି ନୁଆଁ ନାହିଁ, ସଫେଇ ଦିଅ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଚାଲାକ ମହିଳା ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଏ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ସ୍ତର ବଦଳାଇ ଦିଏ। ସେ ନିଜକୁ ଆର୍ଥିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ ଯେ ଟାହିଟାପରା ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ତଳେ ରହିଯାଏ। ତୁମେ ଚୁପ୍ ରହି ଭଲ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅ। ଆଜି ନିଜକୁ ପଚାର, ମୁଁ ନିଜ ସହ କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଭୁଲ କରି ଚାଲିବି। ନିଜର ଦିନ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକଳ୍ପ ସହ ଆରମ୍ଭ କର। ତୁମେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଝିଅ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଜଣେ ରାଣୀ। ଯଦି କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ ବା ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ତେବେ ଅତି କମ୍ରେ ଦିନକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ କାମ କର। ଯଦି ଆର୍ଥିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ଏକ ଛୋଟ ଆରମ୍ଭ କର। କମ୍ ରୋଜଗାର ହେଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ରୋଜଗାର କର, କାରଣ ନିଜ କମାଣି କେବଳ ଟଙ୍କା ଦିଏ ନାହିଁ ବରଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଶରୀରକୁ ନେଇ କେହି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ଲଜ୍ଜାର ନୁହେଁ ବରଂ ଶକ୍ତିର ବିଷୟ ବନାଅ। ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଫିଟନେସ୍ ଆପଣାଅ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସମ୍ମାନ କର ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, କାରଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସେହିମାନେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି କେହି ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଛି ତେବେ ନିଜକୁ ପଚାର ଯେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ମୋତେ ସାହାରା ଦେଉଛି ନା କେବଳ କ୍ଳାନ୍ତ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ତେବେ ଦୂରତା ରଖିବା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନୁହେଁ ବରଂ ଆତ୍ମରକ୍ଷା। ଏହା ମାନିନିଅ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଜରୁରୀ। ଏବେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ କର। ପ୍ରତିଟି ତାତ୍ସଲ୍ୟ ପରେ ନିଜକୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। କ'ଣ ଏହି କଥାଟି ସତ? କ'ଣ ଏହା ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ଥିର କରିଛି? ଏବଂ କ'ଣ ଏହାକୁ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମଜବୁତ ହେବି?
ଯଦି ତିନୋଟି ଯାକ ଉତ୍ତର ନା ହୁଏ ତେବେ ସେହି କଟାକ୍ଷକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତାକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣ ନାହିଁ। ନିଜ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଉ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣ। ଯେତେବେଳେ କେହି ତୁମକୁ ନିଚ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ସଫଳତା ଗଣାଇବାକୁ ଲାଗ ନାହିଁ, ବରଂ ଚୁପଚାପ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦିଅ। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ସେଇଠି ହୋଇଥାଏ ଯାହା ସମୟ ସହିତ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ତୁମକୁ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବ। ଯଦି କେବେ ଲାଗେ ଯେ ଏହି ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭାରି ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ନିଜକୁ ଏକାନ୍ତରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ। କାରଣ କାନ୍ଦିବା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦି ସାରି ସେଇଠି ଅଟକି ଯିବା ଦୁର୍ବଳତା। କାନ୍ଦିବା ପରେ ଉଠ ଏବଂ ନିଜକୁ କୁହ ଯେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଅଟକି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏବେ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ପରିବେଶକୁ ଦେଖ। ତୁମେ କ'ଣ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ଛୋଟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଧୁ ସର୍କଲ ବଦଳାଅ। କାରଣ ଖରାପ ପରିବେଶରେ ମଜବୁତ ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ଆଉ ଠିକ୍ ପରିବେଶରେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ନିଜ ଫୋନ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖ। ସେହି ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ ଯେଉଁଠାରେ ତୁଳନା ଏବଂ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଉଭୟ ମିଳିଥାଏ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାମତରେ ନୁହେଁ, ନିଜର ପ୍ରଗତିରେ ମାପ। ଏବେ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ନିୟମ କର। କାହାର ବି କଟାକ୍ଷର ଜବାବ ସେତିକି ବେଳେ ଦିଅ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ମନ ଶାନ୍ତ ଥିବ। ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଦେଇପାରୁନାହଁ ତେବେ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଚାପି ରଖ ନାହିଁ। କାରଣ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା କଷ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଖାଇଯାଏ। ଏବେ ନିଜ ଭିତରେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କର ଯେ ତୁମେ ପରଫେକ୍ଟ ନୁହେଁ ଏବଂ ତୁମକୁ ପରଫେକ୍ଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବାରମ୍ବାର ସଫେଇ ଦେବା ବନ୍ଦ କର। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଶକ୍ତିର ଜବାବ କେବଳ ସୀମା ଦେଇଥାଏ, ସଫେଇ ନୁହେଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତୁମର ଭୟ କମି ଯାଉଛି, ତୁମର ସ୍ୱର ସ୍ଥିର ହେଉଛି ଏବଂ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଉଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନାରୀ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ଆପେ ଆପେ ପଛକୁ ହଟିଯାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଏକାକୀପଣ ଆସିବ, ଭୟ ବି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବ ତୁମେ ଆହୁରି ପାଦେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ଏହି ମଜବୁତ ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଦିନେ ତୁମକୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବ ଯେଉଁଠାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଟାହିଟେପରା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଠାରେ କେବଳ ସମ୍ମାନ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ମନେ ରଖ, ତୁମେ କେବଳ ସମାଲୋଚନା ସହ ଲଢ଼ିବା ଶିଖୁନାହଁ, ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଫେରାଇ ଆଣୁଛ। ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହିଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଆଜି ନିଜ ସହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ନିର୍ଭୟ ହୁଅ। ତୁମେ ଜଣେ ରାଣୀ, ଆଉ ରାଣୀ କେବେ ଡରିପାରିବ ନାହିଁ। ରାଣୀକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଚଲାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ରାଣୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚଲାଇବା ଶିଖନ୍ତି। ଯିଏ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଇ ଚାଲିବା ଶିଖିଗଲା ତାକୁ କେହି ମୋହରା ବନାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ତୁମେ ଲୋକଙ୍କ ଚାଲକୁ ଆଗୁଆ ବୁଝିପାର। ସେମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଛନ୍ଦି ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମନେ ରଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ ବନ୍ଧୁତା ନୁହେଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଠା କଥା ଭଲ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ରାଣୀ ହେବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବ। ରାଣୀ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଜାଣିବା ଯେ କାହାକୁ ଜବାବ ଦେବାର ଅଛି, କାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାର ଅଛି ଏବଂ କାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିଦେବାର ଅଛି। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନ କରି, କୌଣସି ସଫେଇ ନ ଦେଇ ଏବଂ କୌଣସି ଅନୁତାପ ନ କରି। ଆଜି ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। କିମ୍ବା ସେମାନେ ତୁମକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ତୁମର ଶକ୍ତିକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଏହି ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ତୁମର କ୍ଷତି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ରାଣୀ ଚୁପ୍ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ରାଣୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ପ୍ରଥମ ନିୟମ, ସେମାନଙ୍କ ଚାଲ ବୁଝ। ଯଦି କେହି ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତୁମକୁ ସଫେଇ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି କିମ୍ବା ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ଯେ ସେ ତୁମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ସୀମା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଅ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆ ସହାନୁଭୂତି କମ୍ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ବେଶୀ ଖୋଜେ। ତେଣୁ ନିଜର କଷ୍ଟ, ଭୟ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ
କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଖରାପ ସମୟରେ ବି ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ରୁହ, କାରଣ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ମହିଳା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ନିୟମ, ଲୋକଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆଜି ତୁମକୁ ନିଚା ଦେଖାଉଛି ସେ କାଲି ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ କରିବ। ଯିଏ ଆଜି ତୁମର ସୀମା ଲଙ୍ଘୁଛି ସେ କାଲି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ହିଁ ନିଜର ସୀମାରେଖା ଟାଣିଦିଅ। ଏବେ ବୁଝ ଯେ ଭୟ କେଉଁଠୁ ଆସେ। ଭୟ ଏହି ଚିନ୍ତାରୁ ଆସେ ଯେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ କିଛି ବି କହିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ନିଜ ଜୀବନର ଗାଡ଼ି ସେହି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ କାହିଁକି ଦେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ? ଆଜିଠାରୁ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କର। ଯେତେବେଳେ ବି କେହି ତୁମକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତୁରନ୍ତ ନିଜକୁ ପଚାର, କ'ଣ ଏହି ମଣିଷ ମୋ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ? କ'ଣ ସେ ମୋ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମୋ ସାଥେ ଠିଆ ହେବ? କ'ଣ ସେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଦେବ? ଯଦି ଉତ୍ତର ନା ଆସୁଛି ତେବେ ତାଙ୍କ ମତାମତର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଅସଲ କଳା ଶୁଣ। କମ୍ କୁହ, ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କୁହ। ବେଶୀ କଥା କହୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ହାଲୁକା ଭାବେ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ କଥା କହୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାହିଟାପରାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପମାନରେ ଚୁପ୍ ମଧ୍ୟ ରୁହ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିଖ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଢ଼େଇ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇ ଲଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ, କିଛି ଲଢ଼େଇ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖି ଜିତାଯାଏ। ଯଦି କେହି ବାରମ୍ବାର ତୁମର ଶକ୍ତି ଟାଣି ନେଉଛି, ତୁମକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଉଛି କିମ୍ବା ଥକାଇ ଦେଉଛି, ତେବେ ତାର ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କର ନାହିଁ, ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। କାରଣ ରାଣୀ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସୀମିତ ଏବଂ ତାହାକୁ ସେହିଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ନୁହେଁ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଲୋକଙ୍କ ଚାଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ନିଜ ଭାବପ୍ରବଣତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଜଣେ ଭାବପ୍ରବଣ ମହିଳାକୁ ପଢ଼ିବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଥିବା ମହିଳାକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ତୁମକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା କ୍ଷତକୁ ଖୋଳି ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ମନେ ମନେ ହସି ନିଜକୁ କୁହ, ଏହା ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏପରି ଭାବେ ଗଢ଼ ଯେ ଯେମିତି କେହି ତୁମକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେବାକୁ ସାହସ ନ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସ୍ଥିରତା, ନିଜ କାମରେ ନିରନ୍ତରତା ଏବଂ ନିଜ ଶବ୍ଦରେ ଓଜନ। ଆଜି ଯାହା କହୁଛ କାଲି ତାର ଓଲଟା କର ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, କାରଣ ଅର୍ଥ ବିନା ସମ୍ମାନ ପ୍ରାୟତଃ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ମିଳିଥାଏ। ଚାହେଁ କମ୍ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନିଜର ହେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସମାଲୋଚନାର ସ୍ୱର ଆପେ ଆପେ କମିଯିବ। ନିଜକୁ ଏହା ଶିଖାଅ ଯେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ନୁହନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କେବଳ ତୁମକୁ କିପରି ଅଟକା ଯାଇପାରିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ରାଣୀ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣ ଯେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ଏବଂ କ'ଣ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ କେହି ତୁମକୁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ବଦନାମ କରିବାର ଭୟ ଦେଖାଇ ଡରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖ, ଭୟ ସେହିମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଜବୁତ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି। ଶେଷରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ରାଣୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରାଣୀ ନିଜେ ଏକ ଶିକ୍ଷା ବନିଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ଜବାବ। ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଏହା ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ତୁମେ ଆଉ କାହାର ବଦଳିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିବ, ଲୋକଙ୍କ ଚାଲ ଚିହ୍ନିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇବ। ସମୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜ ସମୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ତାକୁ କେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରଖ, କାରଣ ଖାଲି ମନରେ ହିଁ ପରିହାସ ଅଧିକ ଆଘାତ କରେ। ଦିନକୁ 3ଟି କାମରେ ବାଣ୍ଟ, ଯାହା ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ, ଯାହା ତୁମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ଏବଂ ଯାହା ତୁମକୁ କିଛି ଶିଖାଇବ। ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅ ନାହିଁ। ଯିଏ ତୁମକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛି ସେ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ରାଗିଯାଅ ବା କାନ୍ଦି ପକାଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏବେ ଭାବନାରେ ନୁହେଁ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଇ ଚାଲ।
नीरवताକୁ ନିଜର ରଣନୀତି କର, ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କର। ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ବା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ନେଇ କଥା ଶୁଣୁଛ, ତେବେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କର ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଟି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଉ। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ପରିହାସ ଆପେ ଆପେ ନଇଁଯାଏ। ଶବ୍ଦର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝ, ବାରମ୍ବାର ସଫେଇ ଦେବା ବନ୍ଦ କର, କମ୍ କୁହ ଏବଂ ଜରୁରୀ କଥା କୁହ। ତୁମର କାମ ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ କଥା କହିବା ଉଚିତ। ଶାରୀରିକ ଭାଷା, ଚାଲିଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ନୁହେଁ, ବସିଲା ବେଳେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ନୁହେଁ, ତୁମର ଶରୀର କହିବା ଉଚିତ ଯେ ତୁମେ ନିଜ ସହ ଅଛ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଥମେ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଏ, ପରେ ମନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ କାହାଣୀ କୁହ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତୁମ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଂଶକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଶିଖ। ଅପମାନକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନିଅ ନାହିଁ। ଯିଏ ତୁମକୁ ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳ ଭାବୁଛି ସେଇଠି ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର। ସଠିକ ସଙ୍ଗତ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଛୋଟ ଦେଖାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ଏହା ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମରକ୍ଷା। ଭାବନାକୁ ପରିଚାଳନା କର। ଯେଉଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କେଉଁଠି ଶକ୍ତ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ହେବ ତାହା ତୁମେ ସ୍ଥିର କର। ଭବିଷ୍ୟତର ଚିତ୍ର, ଆଜି ଯାହା ସହୁଛ କ'ଣ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ସେ ସହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଯଦି ନା, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କର। କିଛି କଠୋର ସତ୍ୟ, କିଛି ଲୋକ କେବେ ବି ବଦଳିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ଆଶା ଛାଡ଼ି ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଭୁଲ ସମ୍ପର୍କ ଛାଡ଼ିବା ବିଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସଠିକ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ। କିଛି ଟଙ୍କା ଏମିତି ରଖ ଯାହା ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନଥିବେ। ଏହା କେବଳ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଏହା ତୁମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। କଣ୍ଠସ୍ୱର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପାଟି କରିବା ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଧୀରେ କହିବା ଭୟର ଚିହ୍ନ। ସାଧାରଣ ସ୍ୱରରେ ଶକ୍ତ କଥା କହିବା ଅଭ୍ୟାସ କର। ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର, କାହା ସହ କେତେ କଥା ହେବ, କେଉଁଠି ବନ୍ଦ କରିବ ତାହା ସ୍ଥିର କର। ଭୟକୁ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ କୁହ ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ସହାନୁଭୂତି ନୁହେଁ, ସୁଯୋଗ ଖୋଜେ। ମନେ ରଖ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିନକର ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରତିଦିନର ସଂଗ୍ରାମ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମକୁ ପରିହାସର ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେଦିନ ଦୁନିଆ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ।